Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها
أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla
خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره فلما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Maju. Satu dua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marhaban bin Nabi wal anbiya wa sahaba yawmakum asada wa min Allah mujaba. Marhaban bin Nabi wal anbiya wa sahaba yawmakum asada wa min Allah mujaba. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim
سيل الله سيل الله سيل الله بلدة الأولياء بلدة الأولياء سيل الله سيل الله سيل الله سيل الله يا ترم يا ترم يا ترم مشاعل الله سهل الله سهل الله سهل الله يا حبيبنا النبي سهل الله يا الله يا حبيبنا النبي سهل الله كل حاجة قدير يا حبيبنا النبي سهل الله كل حاجة قدير يا الله يا حبيبنا النبي سهل الله كل حاجة قدير يا الله يا أستاذنا العظيم سهل الله الفقيه المقدم يا الله يا أستاذنا العظيم سهل الله الفقيه المقدم يا الله يا حبيبنا النبي سهل الله كل حاجة قدير يا الله يا حبيبنا النبي سهل الله كل حاجة قدير يا الله إلهي لو وسعنا بجاه محمد توفيق ما يرضي عنا مدى الزمان إلهي توسلنا جاه محمد توفيق ما يرضي عنا مدى الزمان إلهي توسلنا جاه محمد توفيق ما يرضي من إلهي توسلنا بجاه علي الله بنظرة من العين الرحيمة تدلك بمراد سكيمة علي الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من مراد سكيمة علي الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من مراد سكيمة علي الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من مراد سكيمة يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب الصلاة على المضلل بالقمام خير الخلق لا يشرف أرض رحمة الصلاة على المضلل بالقمام خير الخلق قد حرم منما جلو طرب الطبول جلو طرب الطبول طرب جاي قد حرم منما طرب جاي قد حرم منما جلو طرب الطبول جلو طرب الطبول الحمد لله والشكر لله الحمد لله وشكر لله أزكى صلاة وسلام برسول الله أزكى صلاة وسلام برسول الله الحمد لله الحمد لله والشكر لله وسلام برسول الله أزكى صلاة وسلام برسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد. Kepada Ustaz Miftahul Zikri dan Ustaz Windiati dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Kepada hadirin yang terhormat, mari kita saksikan prosesi wisuda santriwan-santriwati TPA Raudatul Jannah. Kepada Ananda Nawa Rahma Ramadhani, lahir Blitar 8 Agustus 2011, putri dari Bapak Miftahul Zikri dan Ibu Devinda Windiati, bercita-cita sebagai polwan, CEO perusahaan besar dan penerus dakwah AMI dan UBI. Nanti aja. Berikutnya, Ananda Alifa Salsabila, lahir Kapuas 1 Desember 2010, putri dari Bapak Chandra Asafat dan Ibu Ana Rohana Listanti, bercita-cita sebagai psikolog, CEO, masuk surga Firdaus bersama keluarga. Amin. Berikutnya, Ananda Dinda Nadifa, lahir Banjarbaru 14 Maret 2010, putri dari Bapak Sunarto dan Ibu Nurlisa Adah, bercita-cita menjadi pengusaha yang sukses dan membahagiakan orang tua. Berikutnya, Ananda Yayu Hasana, lahir Ciamis 28 Juli 2007, putri dari Bapak Eman Sulaiman, Ibu Nani, bercita-cita menjadi anak solehah untuk orang tua dan bermanfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, Ananda Muhammad Maulana, lahir Kintab 6 Juli 2008, putra dari Bapak Rian Sigit Wahyudi dan Ibu Nur Hasanah, bercita-cita menjadi Polri.
Berikutnya, Ananda Nyuwari Ar-Razak Wiratama, lahir Banjarbaru 31 Desember 2009, putra dari Bapak Urin Raharjo dan Ibu Yulianti, bercita-cita menjadi pemimpin yang soleh dan penerus perjuangan Ustadz dan Ustadzah. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya, Ananda Rindi Darta Kusuma, lahir Banjarbaru 16 Juni 2009, putra dari Bapak Bakri Ibu Anita Rahim, bercita-cita sebagai TNI, mengantar orang tua naik haji. Amin. Mohon kepada Habib untuk mendoakan para wisudawan wisudawati karena selesai khatam Al-Quran 30 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah wa bi kitabikal munzal ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubihim wa nura sudurihim wa jala'a ahzanihim وذهب غمومهم وهمومهم وإلى الجنة سائقنا وسائقهم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Silahkan kepada santri yang telah diwisuda untuk bertemu kepada Umi atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-karimil mannan ala ni'matil islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihi al-Qur'an sayyidil insi wal jan Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan para asatidz alim ulama, pengurus
TPQ Raudhatul Jannah, TPA Raudhatul Jannah, khususnya yang berada di samping saya Ustadz Fikri. Mudah-mudahan semua guru-guru yang ada di sini, ustadz dan ustazah, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, diberikan keberkahan pada ilmunya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, dan salah satu nikmat agung yang besar, yang mulia, yang pian dapatkan khususnya orang tua murid, bisa memiliki anak-anak yang bisa membaca Al-Quran, dan sebagian lagi khususnya alhamdulillah telah menghatamkan Al-Quran. Ini karunia nikmat yang besar, dan ini yang akan pian banggakan, bermanfaat sampai akhirat nanti. Ada kelebihan-kelebihan anak yang bisa pian banggakan. Ada yang dibanggakan hanya di dunia, ada yang dibanggakan hanya di akhirat, ada yang dibanggakan di dunia dan akhirat. Kalau dibanggakan dunia biasanya yaitu jenisnya jenis duniawi. Anaknya kaya, anaknya masuk sekolah tinggi, punya pangkat tertentu, jadi tokoh masyarakat duniawiyah, itu mungkin bisa pian banggakan. Anak ulun kaya, anak ulun mobilnya 5, anak ulun jadi anggota dewan, bisa pian banggakan. Tapi bangganya sebatas dunia saja. Di akhirat tidak bisa dibanggakan, bahkan menjadi menakutkan. Karena kekayaan di dunia itu akan dihisab berat di akhirat nanti. Ada sesuatu yang dibanggakan di dunia dan akhirat, ini yang paling hebat. Apa itu salah satunya? Ini yang barusan pian dapati bagi orang tua. Bisa memiliki anak-anak yang mengamalkan atau membaca kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat orang tuanya yang punya anak membaca Al-Quran, hafal, mengamalkan isinya, itu orang tuanya akan dihormati, diagungkan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi, albasallahu walidayhi tajan min nurin yaumal qiyamati, dawuha ka daw'is syamsi." Barang siapa yang membaca Al-Quran, qara'a. Ulama mengatakan kalimat qara'a itu bukan cuma sekedar baca, tapi paham, mempelajari. Sebagian lagi mengartikan hafal. Jadi ada yang bilang qara'a maksudnya hafal, ada yang bilang enggak hafal, enggak apa-apa, tapi paham tujuan ayat, maknanya ayat. Lalu dia mengamalkan isinya Al-Quran tersebut. Allah akan memberikan bagi orang tuanya mahkota yang terbuat dari cahaya di hari kiamat nanti, yang terangnya cahayanya seperti cahaya matahari di dunia. Sampai tahu kan matahari bagaimana cahayanya? Ini sekarang gelap total karena nggak kena matahari. Kalau keluar matahari langsung terang. Bahkan ini lampu seterang-terangnya lampu kalah dengan cahaya matahari. Begitu bersinar, ini diberikan kepada orang tua, bukan anaknya. Ini yang ngaji, yang amal anaknya. Allah memberikan mahkota ini kepada orang tuanya. Anaknya ngaji, mengamalkan, orang tuanya diberikan mahkota yang terbuat dari cahaya, lebih bersinar dari matahari. Kalau tadi adik-adik kita dikarak, dihormati. Kenapa? Karena menghafal, karena menghatamkan Al-Quran.
Nanti di akhirat orang tua yang mendidik anaknya atau menyekolahkan anaknya bukan cuma sekedar hatam, sampai bisa mengamalkan Al-Quran yang dikarak orang tuanya, dihormati, diberikan mahkota dari cahaya. Itu orang tuanya. Kira-kira bagaimana anaknya? Yang bacakan anaknya ya. Orang tuanya nggak tahu apa-apa. Rasul bersabda, "Fama balul ladzi qara'a." Sahabat, bagaimana menurut kalian? Orang tuanya aja dikasih mahkota dari cahaya. Bagaimana menurut kalian anak-anak? Dan anak yang mengamalkan Al-Quran, karena berkat dia mengamalkan Al-Quran tersebut, kan orang tuanya mulia di akhirat. Itu termasuk birrul walidain, bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua tuh bukan cuman kalau ketemu orang tua nunduk, orang tua minta apa dikasih, bukan itu saja. Ini buat orang tua juga agar paham, baktinya anak itu bukan anak sekedar nurut, disuruh A, disuruh B, dimintai duit kasih, bukan cuma sekedar itu bakti. Itu bakti biasa. Bakti yang hebat dari anak itu ketika mereka menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Itu adalah bakti terhebat. Kenapa? Karena kalau anak bakti sama saya, sama kita, ngasih duit, ngasih mobil, ngasih rumah, nurut segala perintah pian di dunia, di akhirat gak ada efek. Tapi kalau anak tersebut mengamalkan sunnahnya Rasul, mengamalkan Al-Quran, keuntungan kita tuh kekal. Kalau cuma dikasih rumah, mobil, ada waktunya. Mobil bisa rusak. Rumah walaupun awet umurnya, kadang-kadang kitanya duluan yang berangkat tinggalkan rumah. Kita meninggal duluan. Pemberian duniawiyah, bakti duniawiyah memang nyaman, baik. Tapi bakti ukhrawiyah itu yang kekal. Bayangkan pian punya anak, ngasih pian duit 100 miliar. Tapi dalam jangka umur pian cuma 60 tahun, habis. Dan sampai yang punya anak mengamalkan Al-Quran, di akhirat kekal selama-lamanya. Pian diangkat, diagungkan, dijunjung tinggi. Bahkan mahkotanya aja seperti cahaya matahari. Bagaimana orangnya? Jelas dia dalam kenikmatan. Jadi membaca Al-Quran ini istimewa hadirin. Bukan hal kecil. Mungkin kayak selesai acara ini beres, mungkin bisa-bisa pian lupa sudah. Perlu dikenang pakai foto. Foto tadi dikenang. Banyak orang acara seperti ini seneng. 1-2 hari, seminggu, 2 minggu selesai. Iya tidak? Mungkin tahun kemarin ada yang khataman seperti ini. Belum ya, baru pertama kali. Mungkin ada di antara pian-pian yang pernah punya anak khatam Al-Quran. Selesai 1-2 minggu, selesai tidak? Udah lupa nggak? Rasa bahagianya sebentar aja. Karena memang duniawi. Kita pandangannya duniawi ya. Al-Quran hatam nggak terasa. Nanti soalnya pahalanya di akhirat. Di dunia mungkin pas seremonialnya kelihatan hebat. Nanti di akhirat baru akan terasa ini manfaatnya hatam Al-Quran. Kita ini cuma pandangan dunia, jadi kerasanya sebentar. Tapi hadirin, hatam Al-Quran ini nggak sembarangan. Istimewa. Banyak ulama menghabiskan waktunya untuk menghatamkan Al-Quran. Al-Habib Abdullah bin Abi Haddad ngajarkan kita disuruh ikhtar, memperbanyak dari pembacaan Al-Quran. Karena memang sebaik-baik orang itu yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, ngaji Al-Quran. Kata beliau, kalau bisa dalam 3 hari sekali hatam Al-Quran. Itu berarti mukmin yang semangat. Kata Imam Haddad. Cuman mungkin untuk sebagian orang 3 hari sekali hatam agak susah. Susah tidak?
Agak susah atau susah banget? Tiap 3 hari hatam. Susah atau agak susah? Susah sekali mungkin buat kita. Padahal kalau dipikir-pikir hadirin, 3 hari sekali hatam. Itu 1 hari 10 juz. 10 juz itu sampean baca. 10 juz sampean baca. Kurang lebih 5 jam, mungkin nggak sampai. Yang lancar ngajinya. 1 juz itu antara 20 menit sampai 30 menit. Kalau 10 juz berarti kurang lebih antara 4 sampai 5 jam. Cuman 5 jam. Kita ini punya waktu 1 hari 24 jam. 5 jam ini hanya 1/5 kurang lebih. Cuman 1/5, sedikit aja. Kalau saya main hitung-hitungan, tapi kalau dipraktekkan, make 5 jam buat ngaji Al-Quran, super sulit, ya tidak? Kata beliau bagusnya, baiknya Muslim 3 hari sekali hatam. Kalau nggak bisa, punya kesibukan atau beralasan, 7 hari sekali kata beliau. 7 hari udah gampang belum? Belum, masih susah. Padahal kalau tadi 5 jam udah 2 jam setengah, kurang separuh. Susah masih Beb. Ya udah, kata beliau minimnya Muslim mukmin hatam Al-Quran itu 1 bulan sekali. Bagusnya kan 3 hari sekali. Paling minim kata beliau sebulan 1 kali. Imam Ibnu Ruslan mengatakan fa'amal walau bil usyri kazzakati. Beramal walaupun hanya dengan 1/10. Seperti bab zakat. Zakatnya pertanian itu mengeluarkannya 1/10. Jadi kalau kita nggak bisa 3 hari sekali, berarti 1/10-nya 30 hari 1 kali. Kalau ini insya Allah semua bisa. Mau lancar mau tidak ngajinya, 1 bulan sekali bisa hatam. Bisa tidak sebulan sekali hatam? Ya inilah penyebabnya, bukan nggak bisa, tapi lupa dan lalai. Bulan Ramadan, sebentar lagi kita masuk Ramadan. Sampai dengarkan di masjid di musola, kan ada tadarusan. Itu tadarusan di masjid musola lambat, bacanya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu, kayak anak-anak sekolah ngaji. Tapi mereka 1 bulan kadang-kadang hatam 2 kali. Kenapa? Karena rutin, istiqomah dan diatur waktunya. Sebetulnya kita tuh bukan hatam sebulan sekali khusus Ramadan, tiap bulan. Ramadan lebih. Bulan-bulan biasa sebulan sekali, itu minimnya. Ramadan jangan sebulan sekali. Kalau bisa 4 kali, 5 kali. Karena sebetulnya mudah, asal kita tahu belajar dan melancarkan pembacaan Al-Quran. Imam Syafi'i diceritakan beliau itu kalau Ramadan ngajinya 2 kali lipat. Ngajinya 2 kali lipat. Di luar Ramadan beliau itu hatam sehari sekali. Sehari 1 kali. Berarti kalau Ramadan 2 kali lipat, berapa kali sehari? 2 kali. Kalau kayak kita kadang masuk akal jamnya susah. Sehari 2 kali, yang masuk akal berat. Mungkin bisalah memaksakan diri. 1 hari sekali hatam, berarti kita langsung 10 jam ngaji Al-Quran, 1 kali hatam. Kalau 22 kali hatam Al-Quran, berarti 20 jam membaca Al-Quran, kada berhenti. Bisa 1 kali aja, habis itu besok sakit. Karena langsung ngaji 20 jam, tidur cuma 4 jam. Maksa kita, bisa aja memaksakan diri. Tapi orang-orang yang sudah istiqomah, itu diberikan keberkahan waktu oleh Allah. Hadirin, biar kita semua bisa hatam. Caranya nomor 1 itu membuat aturan, membuat rutinitas. Sampaian kalau mau hatam Al-Quran, yang paling utama diperlukan selain bisa ngaji adalah atur waktu. Kalau kita nggak ngatur waktu, selancar apapun kita nggak akan hatam.
Ramadan. Bulan Ramadan dikit lagi kita masuk. Insya Allah malam Selasa. Ya kurang lebih lah, nanti kita lihat sidang isbat dari pemerintah. Dikit lagi kita masuk Ramadan. Berapa kali kita masuk Ramadan berharap hatam, ternyata nggak hatam. Apa sebabnya? Kita tidak ngatur waktu. Kalau pian atur waktu, 1 hari 5 kali ngaji atau 2 kali ngaji. Kalau 5 kali ngaji berarti per ngaji 2 lembar. Kalau pakai Al-Quran Madinah itu. 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. 1 juz dalam Quran cetakan Madinah itu 10 lembar bolak-balik. 10 lembar, 1 juz. Berarti kalau dibagi 5 kan 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Nggak terasa. Bikin jadwalnya. Habis subuh 2 lembar, habis duhur 1 lembar, habis asar 1 lembar. Maghrib mungkin nggak bisa sibuk buka puasa kan. Habis isya atau habis taraweh 1 lembar. Jumlahnya berapa? 10? Maaf, saya ngitung. 2, habis subuh 4 lembar, habis duhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 0, karena tadi digantikan subuh, habis isya 2 lembar, jumlahnya 10 lembar. Hatam Al-Quran 1 bulan 1 kali. Atau Habib kalau nyicil agak susah saya Habib 2 kali sehari, habis subuh sama habis isya, habis subuh 5 lembar, habis isya 5 lembar. Mudah, tapi kasih jadwal diatur. Bisa pian hatam. Nah kalau kita udah bikin rutinitas, bukan cuma Ramadan, tapi tiap hari begitu, nanti Allah akan ngasih keberkahan waktu. Mungkin sekarang 1 bulan sekali hatam, tambah lama, tambah lancar, tambah berkah waktunya, sebulan 2 kali, bisa sebulan 3 kali, nanti sampai 3 hari sekali bakal gampang, karena Allah ngasih keberkahan waktu. Seperti ada ulama, ini mungkin buat kita nggak masuk akal. 1 hari, pagi 4 kali, malam 4 kali hatam Al-Quran. Masuk akal tidak? Hatam sehari 8 kali, siang 4, malam 4. Masuk akal tidak? Tidak. Jangan langsung bilang, oh Beb itu karomah. Sebentar, jangan ngebahas karomah dulu. Kita bahas keberkahan waktu yang dikasih oleh Allah. Beliau itu dari kecil tekun, ngatur jam selalu, lebih banyak untuk ngaji. Dari mulai kecil sampai tua, puluhan tahun. Ngaji, sehingga Allah ngasih barokah pada waktunya. Orang lain ngaji 1 jam mungkin dapat 3 juz, sidin 1 jam bisa dapat 10 juz. Kenapa? Diberi keberkahan waktu. Diberi keberkahan waktu. Coba kita sekarang yang lancar-lancar ngaji, mungkin ustaz-ustaz di TPA, kalau ngaji 1 juz bisa 15 menit. Ngebut kan? 15 menit itu ngebut kan? Saya punya kawan dia hafizul Quran. 10 menit dia sudah bisa baca 1 juz. Jadi 1 jam itu sudah 6 juz. Masih hidup orangnya kawan, masih muda. Kenapa? Satu, dia hafal, lancar, bacanya memang cepat. Dan kedua, karena rutin begitu, dia diberikan keberkahan waktu oleh Allah. Dia tuh kalau hataman Al-Quran 4 jam sampai 5 jam hatam. 4 sampai 5 jam hatam. Lain bab wali lain. Dari bab ketekunan. Nah, nanti ada keberkahan seperti kayak wali tadi. 8 juz, bukan 8 juz, 8 kali hatam 1 hari. Siang 4, malam 4. Saya masuk akal. Nah dulu ada satu orang mendengarkan cerita ini. Kalau nggak salah kejadiannya di Sewon, di Hadromut. Ada satu orang mendengarkan dari gurunya cerita yang saya sampaikan. Satu ulama hatam sehari 8 kali. Siang 4, malam 4. Akhirnya beliau ngomong, Ustaz, nggak mungkin itu, jamnya nggak mungkin. Kata beliau, kata gurunya, coba kamu praktekkan istiqomah latihan. Iya, saya kepengen juga bisa seperti itu. Ternyata muridnya latihan istiqomah, ngatur waktu. Dalam beberapa tahun, beliau ngabarin gurunya, Ustaz, sekarang saya udah bisa hatam 2 kali sehari. Pagi sekali, malam 1 kali.
Beberapa waktu lagi dia ngabari lagi, alhamdulillah Ustaz, sekarang sudah 2 kali sehari, sudah 2 kali siang, 2 kali malam. Alhamdulillah sampai dia 4 kali di siang hari, 4 kali di malam hari. Yang dulu dia bilang mustahil, waktu nggak cukup. Sekarang karena istiqomah tekun dikasih keberkahan waktu. Bahkan kalau nggak salah di akhir kemampuan beliau, hatam siang 8 kali, malam 8 kali mengalahkan yang diceritakan tadi. Itu karena keberkahan waktu. Tapi di awal harus mujahadah. Dulu ada seorang wanita, sampean mungkin kenal, pernah dengarkan ceritanya. Robi'ah al-Adawiyah. Pernah tahu ibu-ibu Robi'atul Adawiyah? Robi'atul Adawiyah itu diceritakan hatam Al-Quran 5.000 kali. Hatam Al-Quran 5.000 kali. Bayangkan berapa tahun itu? 5.000 kali hatam Al-Quran. 10 tahun aja baru 365 hari. Kalau maaf 3.600 10 tahun. Berarti dalam satu hari belum, kalaupun hatam sehari satu 10 tahun belum beres itu 5.000. Hatam 5.000 kali. Kabar tersebut sampai kepada ada orang ulama besar di Hadramut, namanya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdhar. Ada di Hadramut, nama daerah itu Dawan, Wadi, sebuah lembah. Beliau dengar ceritanya Robi'ah pernah menghatamkan 5.000 kali Al-Quran. Beliau ngomong, saya ini laki-laki, kata beliau. Malu kalau ada perempuan hatam 5.000 kali, sedangkan saya kalah. Kan laki-laki waktunya lebih luas. Kalau perempuan ada masa halangan, nggak bisa ngaji. Kalau laki-laki waktunya lebih banyak. Harusnya kata beliau saya lebih banyak. Akhirnya beliau diceritakan gali kubur, gali kuburan di dekat rumahnya beliau. Itu beliau turun ke bawah kuburan tersebut, menghatamkan Al-Quran sampai 5.000 kali di kuburan yang beliau gali. Sampai kalau mau pindah rumah, kira-kira rumahnya dipersiapkan tidak? Dibersihkan tidak? Saya bikin rumah baru untuk saya tempatin. Pasti saya rapikan rumahnya. Dicat yang rapi, dikasih lemari yang bagus, kasih kasur yang rapi, kasih kipas angin atau pasang AC, biar betah di rumah tadi, biar nyaman. Beliau ini pintar, saya ini akan tinggal nanti di kuburan. Rumah ini ada umurnya, tapi kalau kuburan lama sampai kiamat. Sehingga kuburnya dibikin nyaman. Cara menyamankan kubur pian dengan apa? Gak bisa pasang AC di kuburan. Gak bisa bawa kasur. Gak bisa bawa kompor. Gak bisa. Nyamankan kuburan kita dengan apa? Beliau membaca Al-Quran di situ. Pertama hatam sampai 5.000 kali. Sudah sama dengan Robi'ah, terus beliau baca karena nggak mau kalah. Saya laki-laki, kata beliau, harus lebih banyak. Nah gitu loh, laki-laki itu kalau ngomong, saya di atasnya perempuan, bukan di atas hal lain, ibadahnya harus lebih banyak. Bukan dari segi memerintah, menyuruh, merasa lebih hebat. Tidak, di atas artinya ibadahnya harus lebih banyak. Kalau tidak salah hatam sampai 7.000 kali. Beliau melebihi 2.000 kan? Nah begitulah orang-orang yang hatinya terikat dengan Al-Quran. Nanti mulia dan agung. Sebaik-baik kita umatnya Rasulullah adalah orang yang membaca, mempelajari Al-Quran. Seorang ulama, kalau nggak Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik bin Dinar, pernah ditanya, Imam, tolong beritahu kami siapa orang yang paling baik. Kata beliau, orang yang paling banyak mengaji, mempelajari Al-Quran. Kenapa Imam? Kata beliau, sebab Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran.
Sehingga TPA dan TPQ Rawdatul Jannah ini kalau mau dilihat isinya siapa? Sebaik-baik manusia. Karena gurunya ngajar, muridnya belajar Al-Quran. Begitu juga TPA-TPA yang lain. Begitu juga masjid-masjid yang lain. Di mana kita belajar dan mengajarkan Al-Quran, disitulah kita menjadi orang yang paling baik dan paling mulia. Hadirin, acara seperti ini tujuannya bukan cuma sekedar seremonial, menggerakkan hati kita untuk bangga dan tambah semangat mengaji Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya tadi hatam, jangan sampai ini hatam yang terakhir. Kadang-kadang tuh anak sekolah hatam pulang beres. Ditanya, pernah bertanya satu kali, beberapa kali kepada orang, hatam berapa kali Al-Quran? Anaknya, alhamdulillah dulu pernah hatam pas TPA. Berapa tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu. Habis itu pernah hatam lagi kada? Ada. Kenapa orang tuanya nggak menyemangati? Yang penting di sekolah hatam selesai sudah. Jangan. Ini jadikan permulaan, ya. Memang bahasanya di sini haflah akhir sana, ya kan, penutupan akhir tahun. Tapi ini bukan penutupan sebetulnya bagi yang hatam, permulaan. Sekarang hatam sekali. Berapa tahun Ustaz hatamnya? Yang mereka berapa tahun hatam yang ngaji? Ada yang 3, ada yang 2 tahun. Setelah ini kan sudah hatam, berarti harusnya lebih lancar. Kedepannya 1 tahun hatam. Tahun depannya lagi setengah tahun hatam. Sampai sebulan sekali hatam. Habib, anak saya susah menghatamkan Al-Quran. Caranya mau tahu cara paling baik biar anak pian gampang hatam Al-Quran sebulan sekali? Piannya umpat ngaji bareng. Itu cara paling cepat biar anak itu hatam. Kitanya juga ngaji. Kalau kita duduk ngaji bareng anak sebentar, dia bakal rutin, bakal semangat. Anak kalau dibilang anak susah ngaji, biasanya karena cuma disuruh, kitanya kada umpat, makanya susah dia ngaji. Kalau kita tadarusan suami istri dan anak bareng di rumah, itu gampang dan semangat. Mudah-mudahan pulang dari sini yang semangat bukan cuma anaknya, tetapi orang tuanya. Dia nggak mungkin masuk TPA. Biar nggak mungkin disemangati, biar dapat semangat ya dari pengajian macam ini. Mudah-mudahan nanti kita semua yang pulang dari sini tambah semangat mengaji Al-Quran. Yang belum lancar semangat belajar, yang sudah lancar semangat mengamalkan dan mengaji. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan ahlil Quran. Allahumma ja'al Quran al-azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran yang mulia sebagai penenang, penyemangat, pembahagia hati kami. Wa nura sudurina, cahaya bagi batin kami. Wa jala ahzanina, dan jadikan Al-Quran sebagai penghilang segala kesedihan kami. Wa dhahaba ghumumina wa humumina, dan sebagai penghapus dari segala kesumpukan dan masalah kami. Wa sa'iqa wa ilal jannatika an-na'imi sa'iqana, dan jadikan Quran sebagai pemandu kami menuju surgamu ya Allah. Ini doa yang kita doakan tadi juga untuk anak-anak yang hatam Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran itu jadi penenang hati, penghilang segala kesumpukan, penghilang segala kesedihan, dan menjadi pemandu kita. Karena memang pemandu terbaik menuju surga, salah satunya adalah Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita semua, anak-anak pian yang hatam Al-Quran diberikan keberkahan ilmu, yang masih belum hatam diberikan semangat, diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu istiqomah mengaji Al-Quran. Dan kita sebagai orang tuanya mudah-mudahan tetap semangat, rajin, tekun membaca Al-Quran, dan nanti di akhirat dijadikan orang-orang yang bahagia dan sukses berkat Al-Quran. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa bermanfaat, bisa kita amalkan.
dijadikan orang-orang yang senang, cinta dengan Al-Quran dan dicintai oleh Al-Quran. Adzan ini, mohon maaf jika ada salah kata kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وآمانك وعيالك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا بموجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.